হ্যালো বলুন साउंड को हेलो हेलो ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति रूपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते नवीन गुणांगिनी पुण्यनंदार सवती स्वती विश्ववानुसुतां देवी तां वन्दे राधा जगत प्रसिद्धमो कृष्णाय वल्लभाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अतो ध्यानम् ओम प्रार्थाय प्रतिबुद्धिनां भगवता नारायणं स्वयं
व्यासनागतितं पुराणं मुनीनां मध्ये महाभारतम् ओमविद्यावसिनी भगवती अष्टादशोध्यायिनी अम्ब कर्मणं ददामि भगवद् गीते नमस्ते व्यासशास्त्री पुल्लाय विद्याय पुत्रनेत्र जनात्रयान्ततिलप्रणम प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप ओम ब्रह्मणिताय तुत्रवृत्तपहाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषद्गोपालनन्दनो पार्थवर्षसुधीर्भुक्तं गीतामृतमहदम् देवकी परमानंदे कृष्ण वंदे परमानंद माधव ओम नारायणो नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयो मुदीरये। একসাথে সাইড করে আগে সাইড সাইড ট্যাক্স করে সাইড ধরে আটা সুন্দর তুই দেখে এর এখন তো দাও মারে হ্যাঁ তাহলে আমি প্রথম চারটে নিয়ে দুই তিন চার দাদা এখানে 5 থেকে 7 12 আমি 5 থেকে আমি 1 2 3 4 আপনার 4 5 6 7 তাই না 5 6 7 8 7 8 তাই 8 9 10 11 12 আর 12 থেকে নেবেন 13 থেকে 15 শুরু আমি 17 করে লিখি তো বেশি বলে এরপরে আমরা বাইক নিয়ে হইলো না একটা আমরা কই দেব না 13 থেকে 17 18 সময় একসাথে আমরা শুরু ঠিক আছে আমি 1 থেকে 4 আমি 5 থেকে 5 6 7 8 আমরা কর্মসন্ন্যাস যুক্তি শুরু করব আপনার নবম অধ্যায় শুরু হয়ে যাবে 9 10 11 12 দ্বাদশ অধ্যায় শেষ করবে দাদা দ্বাদশ অধ্যায় থেকে শুরু করবে শেষ করবা আপনার ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে 17 পর্যন্ত आज
শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ জীবন অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিবস। আজকে গীতা পারায়ণ হচ্ছে বাংলাদেশ ব্রাহ্মণ সংসদ হবিগঞ্জ জেলার যুব কিশোর কর্তৃক। আজকের অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন বাংলাদেশ ব্রাহ্মণ সংসদ, বাংলাদেশ যুব কিশোর সংসদ হবিগঞ্জ জেলা। তো ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता ओम दशरथाय नमः। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद युगमाय नमः। धृतराष्ट्र उवाच आचार्य
संजायते ज्ञानं तदशुभमेव च समागमोत्तमस्वभावज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति शोषयेन प्रकाशं च प्रवृत्तिं च महं एव च पाण्डवं कानि उदासीनवत् अशीनविचन्दते सुनावृत्तं चेत् अवतिष्ठुतिं नमो एव अंश जीवरूपे जीवभूत सनातनानि इंद्रियाणि शरीरं यत् अपनोति यच्च करोति उत्कामं ईश्वर एतनि संयाति वायुगं यन्ति आशयाति एव च सदिष्टाय मनः आयं विषयान् उपसीदते उत्क्रमन्तं स्थितं व्याप्रोति
शृङ्गारं वाग्मण्डितं निर्मूलानामुपश्वन्ति पश्वन्ति ज्ञानचक्षुषा यतस्त्वयोगिना च येन पश्वन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्त अभिषक्तमानं पश्वन्ति आदित्यवतमतेजं जगत्राशयति अखिलं यं स्वयमासीयत् अग्नो तत्तेजं विश्वभूतानि मलयामि अहं पूजसा पुष्णामि च औषधि अहं वैश्वनरो भूतं प्राणिनां देहम् अस्मित् तमापानसमायुक्तं पचामि अन्नं चतुर्विधं सदश्वासा अकमरीः तस्मिति ज्ञानं अक्षर एव च अक्षर सर्वाणि भूतानि तस्ता अक्षर उच्यते तमोगुंसतु अन्यः परमत्स्वामिति उदाहृतः यद्वक्षयम् आविश्वविभवति अभयशीश्वरः अक्षरादोऽपि च उत्तमः अतो कस्मिन्के वेदे च प्रथितो पुरुषोत्तमः यो मम एवम् असङ्गमूढः जनाति पुरुषोत्तमं सः सर्वमिदभजति मां सर्वभावेन भारत विद्वतं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया अनघायतद्यामतिमानं शक्तिर्विद्वा च भारत ॐ अर्जुनवाच इतो प्रत्वस्य कामसंगः शर्मादि समादि स्ततो नित्यं भक्त्वास्मिमाशितो भजति किं भगवान् वाच प्रजाहति जदा कर्मणं सर्वाणि पार्थमनोगता आत्मा नैतदुनश्री परमात्मने नमः अधूष्वधाय अहिंसा स्पष्टम् अप्रियः चेतशरणं दयाभूते अमृतं मदर्गन्धि असापदं मानिता भवन्ति सम्पदं दैवीं स्वजातस्य भारत अभिमानचक्षुरोपारुष्यम् एव च अनुवादमास्मि सम्पदविमुक्षाय निरन्दाय अश्मीवतामाशु च सम्पदं दैवीं अभिजातः सर्वे लोके अस्मिन्नदैव अष्ट एव च विश्वविस्तराशपुष्टः आशुरं ज्ञानवीरु आशुरः नो शोचं न ओपिच आचरः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगत आहु परस्परसंयोगं किम् अन्यतमः कृतम् अवस्पृत्य तस्मान् अल्पबुद्ध्या प्रभवन्ति युद्धकर्माणि क्षयाय जगदहितः कमम् अस्मिन् दुष्पूरं धर्माय मदन्वितान् मातुभिहिता असङ्गाहं प्रवर्तन्ते औषधिकृता चिन्ताम् औपरिमेयं च प्रलयन्तम् उपस्थिता कामभूतपरपरं यदा वर्तते निश्चिता आशपाशशकैवद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्नयेन तत्सञ्चयम् इदं ऐक्यमया दत्तम्
यजन्ते सत्तिकादेव यक्षलक्ष्मणिराजशातकानुभूतगणचकर्णे जयन्ते तामुषायणा अशाक्षुभूतदैत्यन्ते तपोजनः दम्पहाकारसंयुष्टा कामराजोपलम्बिता
ब्रह्मचर्यम् अनुश्वाच शरीरं तापमुच्यते वेदतरं वैद्यं स्वत्वं प्रियोहितं च यः श्रद्धयेभ्यः च एव मन्मयं तापमुच्यते मनः प्रसन्नसम्मतं मोहम् एकतपो मानसमुच्यते प्राप्त मुनिरिक्यम अभयम एवं परस्पर प्राप्त निमं राजोतिष्ठविद स कालेहं ममता जुक्तनष्ट परम तप स एव महादेहितं जुक्त प्रस्ता पुरातनं भक्त श्री मेषका चतिरस्व उत्तमम् अर्जुन वाच अपरं भवते जन्म परं जन्म विवस्यता तमेत जिना तिजान्नदत तमाश्रित प्रत्यावनित श्री भगवान वाच भगवनी वेदित जन्मानि तपोचार्जुन तनाहं वेद सर्वाणि न तीर्थं वेद परमतप अजोहपि सनायापतं गुप्ता नाम स्वरूपेषण भक्तिति समादिष्टः शब्दपावन्ति मरः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थाना धर्मस्य तदाहं सृजाम्यहं परित्राणाय साधनं विनाशं च दुष्कृतं धर्म संस्थापनं संभवामि जुगे जुगे धर्म कर्म च मे दिव्यमेवं जो व्यक्ति तत्त्वहं तत्तादेहं पुण्यजन्म विद्यमामति सुहार्जन विसोराज्ञप्रयकदं अनस्य मामो प्रसादिं बहु बहु ज्ञानतपस्या उत्तमत्वमङ्गता जे जता मान प्रवत्त तस्यतम बजामहं मम बन्तन बन्तने मनुष्य पार्थो सर्वस्व काङ्कते कर्मणं सिद्धि जजैव देहता किप्पं हि मनुष्य लोके सिद्धि भवन्ति कर्मजं चातुर्वर्ण मया सृष्टं गुणकर्म विभागसं तस्य कर्म कर्तारं कर्मि मां कर्मणि लिप्तं न मे कर्मफलं स्पृहाकम् इति मां धर्मविनाशितो कर्मविन्ने मोदन्ते एवं ज्ञात कृतं कर्म बुभुक्षेमोक्तं गुरु कर्म तत्सतः पूर्वोत्तरं कृतकनो हि कर्म कुर्वन्त भवपयः भविहते तते कर्म पवाक्यं यज्ञ ज्ञाता सुष्वा कर्माणि भवि बुद्धः बुद्धभवञ्च विकर्म अकर्मश्च बुद्धतं गहनं कर्मणि भवति कर्मणं कर्म च पश्यत कर्मणि च कर्म एव स बुद्धिमान् मनुष्य स युक्तं निष्कर्म कर्म करोति
তৎসর্ব সমারব্ধং কাম সংকল্প বহির্যতং জ্ঞান দিবিত কর্মানদগ্ধং তমা পণ্ডিত বুধাং তথা কর্ম ফলাশকং নিত্য নিত্য নরাশয় কর্মাণি প্রবিদ্ধহং নৈব কিঞ্চিৎ পরাশয় নিরাশয় যথাহিতং তত্ত সর্বপরাগ্রহী শারীরং কেবলং কর্ম কুর্মন্তে ক্লেশমা যৎসাচরং লাভতুষ্ট দোনাচিত্ত বিশ্ব সমসিদ্ধ বিশ্বদ তত্র সংঘর্ষ মূত্রসং জ্ঞান বুদ্ধি চতস ব্রহ্মাপন্ন ব্রহ্মভূতং ব্রহ্মজ্ঞানোদিতং ব্রহ্মেশ্বচত গন্তব্য সমাধিনা দৈবমেবা পরে যজ্ঞং যজ্ঞনোপচ্যুপাসতে ব্রহ্মা কর্ম পরে যজ্ঞ যজ্ঞনৈব উপাসন্তে সূত্রাদিনন্দয়ন সংমাগ যুব যুগপতি সর্বাদিন বিষয়ানুষ্য ইন্দ্রিয়গণস্য যুগপতি সর্বা ইন্দ্রিয় কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চত্রে আত্ম সংযম যুগপতি জ্ঞান জীবিতং ধর্মযজ্ঞ যজ্ঞ তত্ত্বস্য যুক্তত্তর শাস্ত্র জ্ঞান সংসদয় অপানে যুগপতি প্রাণং প্রহান প্রাণেহ পান্নং তথা পরে আপা পানা পানপতি রুদ্রায়ং পানায়া পক্ষ মরায়ণ অপরে নিরহতর প্রাপন্ন পরস্য যুগত সর্ববহতি যজ্ঞবিদত্ত যজ্ঞগৃত বিষম যজ্ঞ শিষ্টামিত বুঝ জানতি ব্রহ্ম সনাতন নয়রিকং যজ্ঞয়ন্ত সযজ্ঞস প্রদাহনি পুরুষোত্তমং এবং বহুবিধ যজ্ঞবিদতং ব্রাহ্মণমুখস্য কর্মজন বিদিতানাং সর্বনিক্ষ জ্ঞাত বিমুক্তস সায়ানং গর্ভমিদতং যজ্ঞত জ্ঞান যজ্ঞ পরম তপ সর্ব কর্মাকিলং পার্থ জ্ঞান পরিসমাপ্তি তদ্ভিন্ন প্রণয়পাত্তন পরিপ্রসন্ন সেবায় উপদেত্তনত জ্ঞান জ্ঞান তত্ত্বসু তত্ত্বদর্শী হরিহম ভগবতী বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভগবদ গীতায় নম অত শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার চতুর্থোধ্যায় জ্ঞান যুগময় নম যজ্ঞ জ্ঞাতিন পূর্ণভবস্য যশস্বী পাণ্ডব যেন ভূতানি সুস্বানি দ্রব্য সন্তাসু মরিহ অপি চতুষ্ী প্রাজ্ঞহং সর্ববৃহতি পাপকীর্তকং সর্বজ্ঞান প্রজ্ঞহ নৈজ বিজনী সন্ত সরাময়ং হৃতোদ্দাসী শর্মদীপ্তগহং বৎসু কুরুতে অর্জুন জ্ঞানী সর্বকর্মণি অশ্বা কুরুতে তথা ন হি জ্ঞানী সদস্য পবিত্রমিহ বিদনং তৎসরা যুগসিদ্ধং কালেদন্ত বিদন্তি শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞান তৎপরা সংযিতেন্দ্রিয় জ্ঞান লব্ধপরা শান্তিমোচির তদ্বিজীন অজ্ঞান সদস্য স্বয়ং সত্তা বিনশ্রিত ন রূপন্তি ন পরা ন সুখং সরাদেয় যুগ সন্ন্যাস্ত কর্মাণং জ্ঞান সচ্চিশ্বর সংশয় আত্মবনন্ত ন কর্মাণি নির্বদন্তি ধনঞ্জয় তস্মাদ্ জ্ঞান অর্জুন তস্মাৎ জ্ঞান সদৃশং অস্ত জ্ঞান সনাতনং চৈন চ তৈনং সংশয় যুগমাতি দুষ্টশ্রুতি ভারত ওম নমো ভগবতী বাসুদেবায় গীতা সুপনিষদ ব্রহ্মবিদ্যা যুগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন সংবাদে শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞান যুগময়ী নমো নমঃ হরি ওম ভগবতী বাসুদেবায় শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় নমঃ হরি ওম ভগবতী বাসুদেবায় নমঃ ওম অষ্টাদশ অধ্যায় না দাদার গো श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच सुज्ञानमहाबाहे तत्त्वविचारे बुद्धिर्मितं वितोकेशी मधुसूदनः भगवान् उवाच कन्यानं कर्मणं नश्यं सन्न्यासं कलयुगीषु सर्वकर्मफलत्यागं करोति गम्भीरचक्षुषः एके कर्म कर्मणि यज्ञदान ततो कर्म प्रतिज्यन्ति
निश्चयं शृणु मे तत्र ते भरतसत्तम ते गोहि पुरुषो विग्रह त्रिविध संशुद्ध यज्ञदान तपो कर्मण यज्ञं कर्म एव तत् यज्ञदानं तपो च एवं पावनानि मनीषिणः यतानि कर्माणि संयम त्यक्ता फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं नियतस्य दुसंन्यास कर्मणा न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः दुःखम् एति एव यत्कर्म कायोपनिषो भयते यत् साधुस्वराजसं तेगं न एव लभे कार्यम् एति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं च एव जपेग सत्तिकर्मतः नमोऽस्ति अकुशलं कर्म कुशलेन अनुषज्यते त्यक्त्वा मेधावी संशय अनिष्टमिष्टं त्वविवेकं कर्म न फलं भवति पद्यं प्रीत्वा न संन्यासिनं क्वचित् पञ्च एतानि महाबाहु कारणानि निरोध मे सन्ति सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विदं विविधा च पृथग् दृष्ट्वा दैवं च एव अत्र पञ्चमम् शरीरं यत्कर्म परमोऽपि नरः नित्यं विपरीतं पंच एवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तुया पश्यति अप्रीतबुद्धिस्वप्नो च पुष्पति विश्वना अहं प्रीतभाव बुद्धिविश्वनधिपति ज्ञानं ज्ञेयं परित्यक्त्वा त्रिविधा कर्मचोदना कर्मणं कर्म कर्ता इति त्रिविध कर्मसङ्ग्रहः ज्ञानं कर्मण च त्रिधा एव गुणभेदतः पृच्छ्वते गुणसंख्यानि यथावत् श्रृणुतानि अपि सर्वभूतेषु यनो येकं तवम् अभयम् इष्वते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पितृपत्रेण यज्ञानं नानाभावनिजगलितान् विद्धि सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् एकस्मिन् कार्यस्वप्नम् ओहितं अथवा अल्पं च तत्तामसम् उदारितम् संगरोहितम् अरागद्वेषोत्तल्पितम् अफलोपेक्षुना कर्म यत् तत्तत्तिकम् उच्यते कामेक्षुना कर्म सहंकारेण बाहुना क्रियते लायसं तद्राजसं उदारितम् अनुबन्धं स्वयं हिंसम् अनवेक्ष्वा च पौरुषं मुहातो आरभ्यते कर्म यत्तामसम् उच्यते मुक्तसङ्गा अनर्वादिति तूतसाहसमन्विता सिद्धसिद्धोर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते अशुचि हर्षशोकं नितो कर्ता राजसर्परिकीर्तितः अयुक्तो कात्मिकः स्तब्धः सकर्मस्मृतिक आलसः विषादी दीर्घसुखी च कर्ततामसः उच्यते बुद्धवेदमृते च एवं भूतस्त्वविधं स्विनो पृच्छमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जया प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्यकार्ये मया वये बन्धं मोक्षं च या विद्धि बुद्धिशास्त्रस्य
शक्तिकी मया अधर्मम् अधर्मं च कर्जं च अकर्जम् एव च यया यतावत् प्रजानाति बुद्धिशा पार्थो राजसी अधर्मं धर्मम् इत्या मन्यते तमसा अवृता सर्वतान् विपरीता च बुद्धिशा पार्थतामुषि हिताया करोति मनोकामिन्द्रियक्रिया युगेनो बोधिचारिण्या विदिशा पार्थशक्तिकी तयातु धर्म कर्माकरं वित्तधारयते अर्जुनं तस्मेवाकाङ्क्षी विदिशा पार्थराजसी यया सत्नं भयं शोकं विषादं मादम् एव च नाभिमुञ्चति दुर्देहा विदिशा पार्थतामसि सुखं तु इदानीं त्रिविधं शृणु मे भारतवर्षं शास्त्रमोदे तत्सुखं सात्विकं उत्तमं बुद्धिप्रसादजम् विषयान्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखं राजसंस्मृतं यत् अग्रे अनुबन्धे च सुखं मोहनम् आत्मना वरिष्ठप्रमादुक्तं तत्तमोषं उदारितम् तत्पस्तिविद्या नादीदेषु वा पुनः सत्तं प्रकृतियुक्तं यत् शांति अर्जवम एव च ज्ञानं विज्ञानम् अस्तित्वं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् सूर्यं तेजादित्यक्षं युद्धे च पालयनं दानमीश्वरभागत्वं कर्म स्वभावजम् श्रीदोर्दर्शवानित्यं विश्वकर्मास्वभावजं परिचयात्मकर्मस्वपि स्वभावजम् स्विष्टे कर्माणि अविरतस्वं विद्धिर्लाभते नरः सकर्माणि सिद्धिं यथा विन्दति तत्स्विनु यत्प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वम् इदं ततं सकर्माणां सिद्धिं मानव सदर्पं विभुपराधर्मात् संस्थिता स्वभावयतं कर्म कुर्वन्नविषं स्वभावजं कर्म कुर्ते अवशदूषम् अपि न तेजता सर्वजं बाहि दुषेण धूमेन अग्नि इव आवृता असक्तो बुद्धि सर्वत्र तत्मादिगतस्पृहा निष्ठुरं समासेन एकपद्ये निष्ठगे निश्चयापरा बुद्धाविष्णुत्वया युक्तोऽत्रिक्त आत्माननियम्य च शब्दादीन विषयान् त्यक्तरागद्वेषु बुद्धिष्व च दिदिक्षुषे विदर्भाषि यतवात्मकाय मागश ध्यानयोगपरनित्यं वैराग्यं समुपस्फितम् अहंकारं बलं दमं कामं क्रोधं परिग्रहं च निर्ममस्वं ब्रह्मभूताय कल्पते ब्रह्मभूत मद्भक्तिं लभते भक्तमं अभिजानाति यां च अस्मि तत्त्वतः ततो मम तत्त्वतो यत्ता विश्वते तदन्तरं सर्वकर्माणि भविष्वादः रूपं मद्गोपस्वयमत्मसादपनोति शाश्वतं पदं तद्वयं चतुर्षा सर्वकर्माणि मयीश्वरमस्त्वमत्परं बुद्धियोगम् उपस्कृत्य मद्वित्त सततं भव मद्वित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् त्वरिष्यति अतो चित्तम् अहङ्कारातो अहंकारम् अस्मि
युतुष्वे इति मन्यसे मिथ्या एष पुरुषानि प्रकृति त्वामिश्रुति स्वभावजेन कुन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं न इच्छोषि यत् मुहात् पुरिष्योषि अवशोऽपि त्वत् ईश्वर सर्वभूतानां विद्वेषे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्ममयो सर्वभूतानि यञ्चरूराणि मायया तम एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् यदि ते ज्ञानम् अज्ञातं विद्वान् परं मया विश्व एतत्प्रशेषेण यथा इच्छोषि तथा कुरु सर्वविद्वातमं भूर्वक्षिणु मे पारमं वच इष्टोषि मे वीरम् इति वक्ष्यामि देहितम् मद्जाजीवं नमस्कुरु मम एव इष्टसि स्वैत्यं ते प्रतिजानिप्रियोषि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य एकं शरणां व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मुक्तोऽस्मि इदं तेन अपकृष्टाय न अभुक्ताय कदाचन देवच्च न च मां यो अभ्यसूयति इमं पादमं बुद्धं मद्भक्तेषु अभिनश्यति भक्तिं मोहि परं कृत्वा माम् एव एष्यति असंशयो न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चितो मे प्रियो मित्तं भविता न च मे तस्मात् पुण्यप्रियोतरो भुवि वद्विश्वत्ते च य इमं धर्मं सम्पदम् आवयो ज्ञानोदयेन तेन अहम् इष्टस्यामो इति मे मति श्रद्धावान् अनसूयं शृणुयात् अपि जनोऽपि सुवानुकान् प्राप्नुयन्तु कर्मणः क्वचित् एतच्छ्रुतं पार्थो त्वया एकाग्रेण चेतसा क्वचित् ज्ञानसम्मोहस्तमश्नुते धनञ्जयः अर्जुन उवाच नष्टोऽस्मिन्निदवदात्प्रसादात् मया अच्युतः स्थितः अस्मि सन्देहः करिष्ये वाचनं तव सञ्जय उवाच इति अहं वसुदेवैश्व पार्थेश्वर च महात्मनः संवादम् इमम् अपुरुषम् अद्भुतं रूपदर्शनम् व्यासदर्शनप्रसूतवान् एतत् पूज्यम् अहं परं युगमयुगेश्वराय कृष्ण साक्षात् रूपधरितो स्वयं राजन संस्मृत संवाद इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो कुन्दं विश्वामि च मुहुर्मुहुः तत्र संस्मृतोरूपम् अति अद्भुतं हरे विस्मयो मे महाराजन् विश्वामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीवीरयाहुति युवानीति मतिः मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे संन्यासयोगो नाम श्रीमद् भगवद्गीता माहित्म्य भगवान श्रीकृष्ण उवाच আমরা দোকান যাচ্ছি দেখে কি করে লাগাও রাউদা ভগবানের বাচ্চাটি কেন ভগবানের বাচ্চা তাহলে না হইছে গীতা মেরি দয়ম আগারতো গীতা মেশাত এরা তুমি খাতা দাও ওইভাবে খাতা দাও ফুলটা মাহাত্ম প্রথম দিতে হবে तो श्रीमद् भगवद्गीता माहित्म्य भगवान श्री कृष्ण उवाच
गीता मेरी हृदयं प्रार्थो गीता मे सारोत्तमं गीता मे ज्ञानमधुरं गीता मे ज्ञानोदयं गीता दर्शोत्तमं स्थानं गीता मे परमं पदं गीता मे परमं गुज्जं गीता मे परमं गुरु गीता परमं तिष्ठामि गीता मे परमं गीता ज्ञानं समाश्रितं त्रिलोक्य परिपूर्णं गीता मे परमं गीता ब्रह्मरूपा संशय मणिर्वाच्य वदान्तिका गीतानानि पुष्पाणि पूज्यानि पाण्डव कीर्तना सर्वपाणि निन्दायामि गंगा गीता सावित्री सीता सुतो प्रतिव्रता ब्रह्मवली ब्रह्मविद्या कृष्णा मुक्तिगे अर्धमात्रा चिदानंदा भगवती औज्ञानाशिनी जगत्त्रयी परानंदा तत्तातो ज्ञानाञ्जलिः इत्येतानि जपेत्तं नरवृषभामानसो ज्ञानसिद्धिर्लभे नित्यं तदान्ते परमं पदम्। तो উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আজ আমরা রাধা গোবিন্দ মন্দির পড়ায় সেখানে ঝুলন উৎসবের আজ তৃতীয় দিবস। তো এই বছর দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি, করোনা নামক মহামারী ভাইরাস সংক্রমণ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে সেই অনুষ্ঠানটি সংক্ষেপ করা হয়েছে এবং খুব সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের নিয়ম রক্ষা করে চলছে। তো এই বছরের জন্য উৎসবে আমাদের নিবেদন, বিশ্বের মহামারী আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত আত্মাদের গোবিন্দের সেবা করতে যেন তাদের তাই হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমাদের এই কাজ নিবেদন করা হলো। বিশ্বের সকল প্রাণী মঙ্গল কামনায় আমাদের আরো প্রার্থনা থাকবে। বিশ্বের সকল প্রাণী যেন সেই মহামারী সংক্রমণ থেকে মুক্তি পায়, সেই মহামারী থেকে যেন পরিত্রাণ পায়, সেই মহামারী থেকে যেন আমরা সকলকে নিয়ে সুন্দরভাবে থাকতে পারি। বিশ্বের মহামারী এমনই একটি সংক্রমণ যেখানে আমাদেরকে এতটা বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে যে আমরা একে অন্য কত দূর হয়ে গেছি। গত বছর এমন সময় জীবনের এমন সময় সেই বাড়িতে মানুষের এত ভিড় ছিল যেখানে বসার জায়গা ছিল না, আর একে অন্য কত আপন। কিন্তু এবছর আমরা ইচ্ছা করে সেই দূরত্ব বজায় রাখতে হয়েছে। তো আমরা বিশ্বের সকল প্রাণী মঙ্গল কামনায় আমরা আরো অনুষ্ঠান করব, আরো 3 দিন পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্যে আমরা প্রার্থনা করব। তো আজকে আমরা এখন গীতার থেকে আলোচনা করার জন্য আমি পলাশাচার্য প্রবর্তী বলব শ্রীমদ্ ভগবত গীতা ও ধর্ম বিষয়ক আলোচনা করার জন্য।
ভগবদ্গীতায় নমঃ। হরি ওম ভগবতি বাসুদেবায় নমঃ। উপস্থিত সমবেত কৃষ্ণগত গৌর ভক্তবৃন্দ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র জীবনযাত্রার উপস্থিত সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ এবং আজকে এই মহৎ সংঘর্ষে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ ব্রাহ্মণ সংসদের হবিগঞ্জ জেলার ব্রাহ্মণ যুব সংঘের সম্মানিত সভাপতি আমার শ্রদ্ধাভাজন দাদা সুজন ভট্টাচার্য। উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ ব্রাহ্মণ সংসদের হবিগঞ্জ জেলার সাধারণ সম্পাদক আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন দাদা শ্রী রাহুল চক্রবর্তী এবং চার পাঁচ গৃহে আজকে জোরম উৎসবে আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত পবিত্রতম গীতা পাঠ করছি। উনি আমার অত্যন্ত পরম পূজনীয় ভগ্নিপতি, যার বাসভবনে আজকে ভগবানের মুখনিসৃত এই জ্ঞান কীর্তন এবং শ্রবণ এবং আস্বাদন করার জন্য আমরা বসেছি। তাই আমার অনেকটা সময় এখানে কর্মজীবন অবস্থায় আমি কাটিয়েছি। আজকে এমন গীতার মহারথীদের সাথে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত পবিত্রতম গীতা পাঠ করব, এরকম সৌভাগ্য আসলে অনেক পরম ভাগ্যের বিষয়। আমার কর্মস্থলে বসে আমি আজকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত পবিত্রতম গীতার শ্লোক করতেছি। আসলে আজকে যারা এই বিরাট শাসনে বসা আছেন আমার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্ব এবং অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ এবং অত্যন্ত জ্ঞানী গুণীরা উপস্থিত আছেন। তাই আমি একটি শ্লোকের একটু বাংলা তাৎপর্য করব, যত নিয়ম অনুপাতে করতে হয়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা আদ্য শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার তৃতীয় অধ্যায় সাংখ্যযুগময়ে নমঃ। জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যু ধ্রুবমং জন্ম মৃতশ্চ তস্মং অপরিহার্যে অর্জেন তম সুচিত্তমহংসি। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিসৃত পবিত্রতম গীতায় ভগবান বললেন, এখানে জন্মাইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। অর্থাৎ আমাদের যেদিন জন্ম হবে, জন্মের সাথে সাথে আমাদের মৃত্যুর জন্ম সাথে সাথে হবে। যে কোনো সময় এই দেহ থেকে আত্মাটা বিদায় নেবে। আর যে মরছে তারা আপন কর্ম অনুসারে তার আবার পুনর্জন্ম পাওয়ার সুনিশ্চিত। কাজেই যা অপরিহার্য তার জন্য সুখ করা উচিত নয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাবা। আসলে আলোচনার বিষয় অনেকে আছে, তবে যত অনেক পণ্ডিত এবং গীতার সুদক্ষ ব্যক্তিরা বসা আছেন, আমি আজকে আলোচনা দীর্ঘায়িত করি না। এখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা থেকে আলোচনা করবেন বাংলাদেশ ব্রাহ্মণ সংসদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী রাহুল চক্রবর্তী। হরে কৃষ্ণ। ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ব্রহ্মণ্যহিতায় চ জগদ্হিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ, আজ আমাদের বাংলাদেশ ব্রাহ্মণ সংসদ হবিগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার কালীপদ আচার্য মহোদয়ের বাসভবনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনযাত্রা উপলক্ষে গীতা পাঠের যে অনুষ্ঠান করা হয়েছে, অনুষ্ঠান পরিচালনা অনুষ্ঠান আমাদের বাংলাদেশ ব্রাহ্মণ সংসদ যুব কৃষকের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। তো এখানে মূলত আমি একটি যেহেতু সময় কম, তো আমি টিকিটা একটি স্তরের উপর ব্যাখ্যা করে আমার আলোচনার সমাপ্তি করব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবম অধ্যায় যেটা একটি স্তর করেছেন, সমহং সর্বভূতেষু নমি যশস্তি ভাবিয় এই বদন্তু তো মান বক্তা মহন্ত কেশ চক্রমা। অর্থাৎ ভগবান বললেন, আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন, কেউ আমার প্রিয় নয়, কেউ আমার অপ্রিয় নয়। যারা আমাকে ভক্তি করে তার হৃদয় স্থানে আমিও তার হৃদয় থাকি, সেও আমার হৃদয় থাকি। আমি আমার পণ্ডিত শ্রী সুজন ভট্টাচার্য তিনি এখন আমাদের মূল্যবান কথা বলে শোনাবেন।
ধন্যবাদ শ্রী রাহুল চক্রবর্তী। এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের হবিগঞ্জ জেলা ব্রাহ্মণ সংসদের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক ডাক্তার কালীপদ আচার্য মহোদয় এবং বাংলাদেশ ব্রাহ্মণ যুব বিশ্ব সংসদের সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক এবং আমাদের কনিষ্ঠজন। আসলে আমার পূর্বের বক্তাদের মতো আমার তেমন একটা জ্ঞান নেই, তবে এতটুকুই বলবো, শুধু সম্পূর্ণ মানে গীতার 31 শ্লোক না, গীতার অর্ধেক 30 শ্লোক যদি আমরা মানে 31 শ্লোকের অর্ধেক অংশ যদি আমরা বর্ণনা করতে চাই, দিনের পরে দিন চলে যাবে। আমাদের মানে এই জ্ঞান নেই যে আমরা 31 শ্লোকের অর্ধেকও আমরা একদিনে সমাপ্ত করতে পারি বা তার আমরা ধারণা করতে পারি। আমরা যদি মনে করি যে ভগবান এখানে শুধু ধর্ম বিষয় বলতে মানে আমাদের কিভাবে আমরা ঈশ্বরকে আরাধনা করবো ওই বিষয়ে বলেছেন তা নয়। এখানে জ্ঞান আছে, বিজ্ঞান আছে, দর্শন আছে, সবকিছুই আছে। তো আমি একটি সম্পূর্ণ শ্লোকের নয়, বরং একটি শ্লোকের অর্ধেক অংশ, স্বধর্মী নিধনম শ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ। নিজের ধর্মে আপনি নিধন হলেও এটা ভালো, কিন্তু পরের ধর্ম সর্বদাই ভয়াবহ। এখানে ধর্ম বলতে বোঝানো হচ্ছে না কাকে উপাসনা করছেন, কাকে কি করছেন, ওই দৃষ্টি বাদ দিয়ে যদি আমরা একটু দেখি, দেখেন আমাদের অতীতে আমাদের ঠাকুরমা, দিদিমা তারা কি করতেন, বাড়িতে আসলে আগে বাইরে থেকে বলতেন স্নান করে, তারপরে মানে আগে যে পোশাকটা পরে বাইরে থেকে এসছো ওইটা বাইরেই ছেড়ে আসো, স্নান করে তারপরে ঘরে ঢুকো। বর্তমান যে সময় করোনার মহামারী, কি করতে হচ্ছে, আগে স্নান করতে হচ্ছে, বাইরে থেকে আসতেই স্নান করতে হচ্ছে, তারপরে ঘরে ঢুকতে হচ্ছে। আমরা সবসময় নমস্কার দিয়েছি, দূর থেকে দণ্ডবত হয়েছি, কেউ কারো সংস্পর্শে যায়নি। আসলো ব্রিটিশ, পরধর্ম নিয়ে আসলো, তাদের নতুন ট্রেডিশন আমাদেরকে শিক্ষা দিল, আমরা হ্যান্ডশেক করতে শিখেছি, নমস্কার দিতে আজকে আমাদের লজ্জা হয়। সবার সামনে আমরা একটা, সবাই আছে এখানে, বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আছে, কিন্তু আমরা এখানে নমস্কারের বদলে আমরা দিচ্ছি আদাব। আমরা হিন্দু ধর্মের হয়ে আমরা মানে ইংলিশ ট্রেডিশন গুলো আমরা মেনটেন করছি, কিন্তু আমাদের যে নমস্কার দেখেন সাইন্টিফিক্যালি, আপনি দূর থেকে নমস্কার করছেন, কারোর সাথে কারোর সঙ্গে স্পর্শ হচ্ছে না, আপনার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিটা কমে যাচ্ছে। বাইরে থেকে স্নান করে ঘরে প্রবেশ করে আমাদের বিধিও ছিল, ওইগুলো উঠে গেছে। আমরা আসলে আমাদের নিজের ধর্ম বুঝে যাচ্ছি, এজন্য আমাদের দিন দিন আমরা নিচের দিকে যেতে হচ্ছে। তো আমি সবাইকে এই আহ্বান জানাবো, আমরা যেন আমাদের ধর্মে ফিরে আসি, আমরা যেন আমাদের ঐতিহ্যে ফিরে আসি, আমরা যেন আমাদের সংস্কৃতি ভুলে না যাই। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এতক্ষণ আমরা বাংলাদেশ ব্রাহ্মণ সংসদ হবিগঞ্জ জেলার সাংগঠনিক সম্পাদক পলাশ আচার্য খবর, তারপর আলোচনা করবেন বাংলাদেশ যুব বিশ্ব সংসদের সাধারণ সম্পাদক আমাদের কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ রাহুল চক্রবর্তী মহোদয়, তারপর আলোচনা করবেন বাংলাদেশ যুব বিশ্ব সংসদের হবিগঞ্জ জেলার সভাপতি কনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ সুজন ভট্টাচার্য মহোদয়। তো এখানে আরো আছে কেশবাচার্য, কৌশিক আচার্য রুদ্র, তো সেখানে পারায়ণে অংশ নিয়েছে। তো সার্বিকভাবে অনুষ্ঠান ভালোই হয়েছে। তো সময় স্বল্পতার জন্য অধ্যায়কে খণ্ড করে দেওয়া হয়েছে, আর অধ্যায় খণ্ড করে দেওয়া যায় তখন শ্রুতি মনোযোগটা থাকে না। তো আবার একসঙ্গে সমবেতা হয়ে পাঠ করে শ্রুতি মাধুর্যতা বৃদ্ধি হয়। তো যাই আমরা মূল বস্তু হলো আমরা শ্রীমদ ভগবত গীতার পূর্ণ পারায়ণ হয়েছে, আর যার উৎসর্গিত বিশ্বের করোনা মহামারী আক্রান্ত যারা আক্রমণে যাদের মৃত্যু হয়েছে
তাদের আত্মার সদ্গতির জন্য। করোনা এমনই একটি মহামারী, যেটা কয়েকদিন আগে একজন দিগ্গজন লিখেছিলেন যে আমরা এমন একটি অবস্থাতে আছি যে জমে নিল জমিয়ে নেয় না। উনি এভাবেই কথাটা বলছিলেন, যদিও মৃত্যু হয় তাহলে তার সব দেহটা চিতাতে জ্বালানোর জন্য কোনো লোক থাকে না, আত্মীয় স্বজন আসে না তাকে দেখতে। এমনই একটি পরে এমন একটি সময় এসেছে, সেই সময় থেকে যেন প্রভু আমাদেরকে সকলকে সুরক্ষিত করে। তো আজ যেহেতু আমাদের জীবন সেটা বাৎসরিক অনুষ্ঠান, আমাদের 3টি যাত্রা অনুষ্ঠান আছে। একটি হলো রথযাত্রা, যেটা কিছুদিন আগে গিয়েছে, আরেকটি হলো দোল যাত্রা, আরেকটি হলো ঝুলন যাত্রা। এই তিনটি যাত্রা আমাদেরকে উত্তর দিকে নিয়ে যায়। উত্তর দিকে মানে উত্তর দিকে, যেখানে গেলে আর আসতে হয় না। পৃথিবীতে আমাদের অনেক দেব দেবীর পূজা আছে, সেগুলো জড় বাসনা পূর্ণ করার জন্য, এই সংসারে সুখে থাকার জন্য, ওই সংসারে সুখে শান্তিতে বসবাস করার জন্য আমরা অনেক দেব দেবীর পুজো করে থাকি। আর তারা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তি সম্পন্ন। পৃথিবীতে 33 কোটি দেবতা আছেন, প্রত্যেকে ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তি সম্পন্ন। তো যখন আমরা বিভিন্নভাবে আমরা পূজা পার্বণ করি, যখন আমরা কিছু ধন লাগে আমরা মনসা দেবী লক্ষ্মী দেবী পুজো করি, যখন আরেকটু ধন লাগে আমরা মনসা দেবী পুজো করি, যখন আরেকটু ধন লাগে তখন আমরা দুর্গা পূজা করি, যখন আমাদের প্রচন্ড শক্তির প্রয়োজন আমরা কালী পূজা করি, যখন আমরা বেশি শত্রু দ্বারাতে আক্রান্ত থাকি তখন আমরা কালী পূজা করি, সেখান থেকে পরিত্রাণ পাই। যখন আমরা বিদ্যার্থী হই তখন আমরা সরস্বতীর উপাসনা করি, যখন আমরা ধনার্থীতে লক্ষ্মী পূজা আছি, যখন আমাদের সুন্দর স্ত্রীর প্রয়োজন তখন আমরা উমা দেবীর উপাসনা, সেটা ভাগবতে বর্ণিত আছে, তখন উমা দেবীর উপাসনা করতে হয়। যখন সুন্দর স্বামী কামনা করি তখন সূর্য দেবের উপাসনা করতে হয়, যখন সুন্দর পুত্র কামনা করা হয় তখন কার্তিকের উপাসনা করা হয়। তো এভাবেই বারবার শাস্ত্রে বলা আছে, যখন আমরা আরো বেশি ধন লাগে তখন আমরা লক্ষ্য দেবের উপাসনা করি, আরো ধন লাগে আমরা কুবের দেবের উপাসনা করি, সেটা শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত দিয়েছে। আবার শাস্ত্র বলছি এগুলো তোমার জড় বাসনা পূর্ণ হবে। যখন তুমি কিছু চাও না, যখন তোমার সমস্ত বাসনা পূরণ হয়ে যাবে তখন তুমি কি করবে? তখন তুমি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করবে আর ঈশ্বরের আরাধনায় প্রতি হয়ে যাবে। যখন জানবে তুমি ন জনম ন জনম ন সুন্দরী কবিতাম বা কামেয় জগদীশ্বর মম জন্মানেশ্বর ভগবতার ভক্তি রহিত দয়া, তখন তুমি চিন্তা করবে, এভাবে নিবেদন করবে যে ঋষিকের জন্মে জন্মে তোমাকে আমাকে যেন অভিযোগে প্রেম থাকে, যেখানে জন্ম হোক আমার কৃষ্ণ ভক্তের করে যেন জন্ম হয়, একটি আশ্রমের পাশে যেন আমার জন্ম হয়, যেখানে ভক্তরা হরির গুণ কীর্তন করে এমন স্থানে যেন আমার জন্ম হয়, একটি সাধু সন্তদের পরিবেষ্টনের মধ্যে স্থানে যেন আমার জন্ম হয়, যেখানে জন্ম হয় আমার মাতা পিতা যেন সাধু থাকে, আমার মাতা পিতা যেন শুদ্ধ সদাচারী থাকে, আমার ভাই যে কুলে আমার জন্ম হবে সেই কুলটি যেন পবিত্র কুল থাকে। এইভাবে গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করতে হয়। তো আমরা তখন শ্রীমদ ভগবত গীতার পূর্ণ গীতা পাঠ করা হলো, শুরু হয়েছে শ্রীমদ ভগবত গীতার প্রথম অধ্যায়, যেখানে প্রথম অধ্যায় প্রথম শ্লোক হলো যে ধর্মস্কৃতি কুরুস্কৃতি সমবেতায়োৎসবম মামকা পাণ্ডবার্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়। এখানে ধৃতরাষ্ট্র একটি শ্লোকী আছে। ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করছেন ওনার সারথী সঞ্জয়কে। তো সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করছেন আমার পুত্রগণ পাণ্ডব পুত্রগণ যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত হয়ে কি করে? এখানে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র দুইটি নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। একটি নাম হলো ধর্মক্ষেত্র আর দ্বিতীয়টি নাম হলো কুরুক্ষেত্র, স্থান কিন্তু একটি। তো এখানে
দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে, একটি পাপভক্ত আর একটা পুণ্যভক্ত। দুর্যোধন দুঃশাসন তারা ছিল 100 ভাই, 100 ভাই। আর ওইদিকে পঞ্চপুত্র যে নকুল সহদেব আর ধৃতরাষ্ট্র, তারা ছিল অত্যন্ত ধার্মিক আর শুদ্ধমতী। আর একদিকে হলো তারা অশুভ বুদ্ধি নিয়ে থাকে। বর্তমান সমাজেও আমরা দুর্যোধন দুঃশাসনের মধ্যে আমাদের আজ সমাজের প্রভাবটা বেশি। তো আজ যে গৃহে দুর্যোধন দুঃশাসন আছে, সেই ঘরের দুঃখ দুর্দশা কোনোদিনই দূরীভূত হয় না। যেখানে পঞ্চ পাণ্ডবের মতো যেখানেই থাকি না কেন, ধর্মকে আশ্রয় নিয়ে থাকলে মানুষ একমাত্র সুখী হতে পারে। যখন মানুষ ধর্মকে আপন করে নেয়, সে বনে জঙ্গলে বাড়ি গড়ে যেখানেই থাকে না কেন, ছাদের তলে থাকতে পারে, ফোনের তলে থাকতে পারে, যেখানেই থাকে না কেন, সে মানসিক ভাবে সুখী থাকে। আর যত দুর্যোধনের মতো পরদন লুণ্ঠন করে পরকে অন্যকে অনিষ্ট করে নিজের আমিত্বপূর্ণ ভাবে যিনি সর্বদা বসবাস করে, অনেক অহংকার নিয়ে বসবাস করে, দুর্মতি দুর্মেধাকার স্মৃতিতে থাকে, সে কখনো সুখী হতে পারে না। সাময়িক ভাবে সে হয়তো কিছু ধন উপার্জন করতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে সুখী হতে পারে না। দুর্যোধন এমনই ছিল যে তার আপন মাতা পিতাকেও সে সম্মান করত না। যেখানে আপন গুরুজন উপস্থিত ছিলেন, যেখানে দুর্যোধনের গৃহী, যেখানে পিতামহ ভীষ্ম, যেখানে কুলগুরু কৃপাচার্য ছিলেন, যেখানে দ্রোণাচার্য ছিলেন, তারা উদার স্বয়ং পিতাকে তিনি সম্মান করতেন না। আজকে যে গৃহে মাতা পিতাকে সম্মান করা হয় না, তারা দুর্যোধন থেকে আর ব্যবধানই বাকি। আর তাদের বিনাশও সেইভাবেই হয়। সর্বদাই আমরা যেন যুধিষ্ঠির মহারাজের মতো আচরণশীল হই, যেভাবে পিতা মাতার প্রতি ওনার শ্রদ্ধা ছিল, গুরু গোবিন্দের প্রতি একনিষ্ঠ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল, আমরা যেন সেইভাবেই বাধিত হই। যত সংকটই আছে আমরা যেন গুরু গোবিন্দের প্রতি নিবেদিত থাকি। সেই শ্লোক থেকে এইভাবেই ভাষ্যকার লিখেছেন। আমরা গত বছর আমরা সেই জীবন উৎসবে যারা উপস্থিত ছিলাম, এই বছর আমরা অনেককে হারিয়েছি। আগামীতে আবার কে থাকবে কেউ থাকবে না সেটাও আমরা বলতে পারছি না। আগামীতে আবার কোথায় গিয়ে মৃত্যুর পর আবার কোথায় জন্ম হবে সেটাও তো ভাবতে পারছি না। সেটাকে মনুষ্য কুলে হবে আর না অন্য কুলে হবে, কীট পতঙ্গ কুলে হবে, সেটাও তো আমরা বলতে পারছি না। কারণ সনাতন ধর্মের একটি নীতি, সেই জন্মের পর মৃত্যু আর মৃত্যুর পর জন্ম, জন্মের পর মৃত্যু, তার 1 বছর কাল যতদিন কালসুষ থাকে, কালসুষের পর বছর আমরা শ্রাদ্ধের পরেই তার অন্য লোকে জন্ম হয়ে যায়। আমরা ইউরোপে যখন তার জন্য বিভিন্ন ক্রিয়া করি, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান ইত্যাদি করি, সেটা হলো তার আবার জন্মের পর এসে সেটা পুনরায় আবার সেখানে গ্রহণ করি। আমাদের বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন আত্মীয় স্বজন থাকে। যেমন আমার পিতা মৃত্যু হয়েছে 1390 বাংলার বৈশাখের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে আমার পিতা পিতৃবিয়োগ হয়েছে। তিনি আবার সেখান থেকে গিয়ে হয়তো ওনার পাপ পুণ্য ভোগ করে তিনি আবার কোথায় জন্ম নিয়েছেন। কিন্তু আমরা এখন ওনার যে অনুষ্ঠান করছি সেটা আবার ওইখান থেকে পাচ্ছেন। যখন ওইখান থেকে তিনি আসবেন তখন তিনি ওইখান থেকেই আমাদের জন্য আশীর্বাদ করছেন। তো এইভাবে আমাদের পিতৃকর্ম, মাতৃকর্ম এগুলো আমাদের করতে হয়। আমাদের বেদাদি ক্রিয়া পাঠ, গীতা পাঠ, আলোচনা এগুলো আমাদের শ্রবণ করতে হয় এবং পাঠ করতে হয়। পাঠ করে কি হয়, আমাদের কর্ণ পবিত্র হয়। যে কণ্ঠে শ্রীমদ ভগবত গীতার কথা আলোচনা করা হয় সেই কণ্ঠ পবিত্র থাকে। যে চোখ দিয়ে শ্রীমদ ভগবত গীতা এবং ভগবানের রূপ দর্শন করা হয় সেই রূপ পবিত্র থাকে। তো আমাদের সমস্ত কামনা বাসনা থাকবেই, আমাদের কামনা বাসনা থাকবে, কামনাও থাকবে। কামনা থাকবে হয়তো আমাদের যদি সংসারে কামনাই থাকে, গোবিন্দের কাছে এটাও আমরা বলতে পারি যে গোবিন্দ তুমি আমার গৃহে এমন একটি পুত্র সন্তান কৃপা করে, এমন একটি পুত্র সন্তান দান করো যেটা যেন আমার বংশের অলঙ্কার হয়। তুমি তো মা যশোদার কুল আলো করে সেখানে কৃষ্ণকে পাঠিয়েছ, তুমি অনেক মনীষীদের ঘরে অনেক সাধু সন্তদেরকে পাঠিয়েছ, আমার গৃহে না হয় একজন অবতার বা একজন পরীক্ষাটা, একজন মহামানব যেন আমার বংশ এসে আলোচিত করে। সেটা গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করতে হয়, সেটা এমনিতে আসে না। গোবিন্দের কাছে প্রত্যেক প্রণাম করে পড়তে হয় যে আমার কুলে এমন একটি মহামানব প্রভু তুমি দান করো। সেখানে জন না সেখানে প্রার্থনা করতে হয় যে আমার কুলে এমন একটি
পুত্র আসুক, সেই পুত্রটি যেন সনাতন ধর্মের কল্যাণ বয়ে আনে। সে যেন সনাতন ধর্মের একজন ধারক, একজন বাহক, একজন ধারক, একজন বাহক যেন হয়। এটা যেন গোবিন্দের কাছে আমাদের চাওয়া এবং পাওয়া থাকে। আমাদের আরো প্রার্থনা থাকবে। কি প্রার্থনা? সে গোবিন্দ আগামী জন্মে যদি আমি মনুষ্য জন্মে আর আমার জন্ম না হয় মনুষ্য কুলে, মুক্তি যদি আমি নাও পাই, আমাদের কোনো পশু কুলে আমাদের জন্ম হয়, সেই জন্মে তো আমি মুখ করে কথা বলতে পারবো না। সেই জন্মের জন্য সেখানে প্রার্থনা করতে পারি। যদি আগামী জন্মে আমি মুক্তি লাভ না করতে পারি, আমার কৃতকর্মের জন্য আগামী জন্মে যদি আমি নিচু করে আমার জন্ম হয়, সেই জন্ম এইভাবে প্রার্থনা করলে সেই জন্মের প্রার্থনা আমি আজকে সেরে নিলাম। গোবিন্দের কাছে প্রণাম করতে হয় এইভাবে যে গোবিন্দ কাল এবং সময় যদি আমি সুস্থ না থাকতে পারি, আর এইসব আমার এই সুন্দর দেহ নিয়ে আর যদি জীবনে প্রণাম না করতে পারি, আজকে তোমার শেষ প্রণাম। এইভাবে গোবিন্দের কাছে নিবেদন করতে হয়, গোবিন্দের কাছে চাইতে হয় যে গোবিন্দ আমার এই শেষের সময়, আমার শেষের দিন, সেই দিন যেন কৃষ্ণ ভক্তের পরিবেষ্টনে আমার সেই দেহ আমি কাজ করতে পারি। সেগুলো আগেই সেরে নিতে হয়। অনেকে মনে করেন যে আমার তো 16 বছর, 20 বছর, 22 বছর, মর্ম তো আরো 60-70 বছর পরে, এটা তো পরে কই মনে, তখন আর এই কথা মনে নাও থাকতে পারে। যার জন্য আগেই প্রার্থনাগুলো করে নিতে হয় যে গোবিন্দ আমার শেষের দিনে কৃষ্ণ ভক্তের পরিবেষ্টনে বা কোনো উৎসবে বা কোনো শুভ তিথিতে যেন আমার এই দেহ আমি কাজ করতে পারি। আমার শেষের দিনে যেন না আসে, আমার শেষের দিনে তোমার বিষ্ণুদেব দিয়ে আমাকে তুমি, আমি তো রাস্তা চিনি না কোন দিকে চলবো আর কোন দিকে নড়ব, আমার পথ সেই দিনে পথ চেতানোর জন্য তুমি বিষ্ণুদেব দিয়ে পাঠিও। আমার শেষ আহার যেন হয় তোমার সেই প্রসাদ, সারা জীবন যাওয়াই গ্রহণ করি, আমার শেষের সময় যেন তোমার প্রসাদ খেয়ে আমার এই লোক, আমি এই লোক থেকে বিদায় নিতে পারি। আমার শেষের দিনের সেই কর্ণের শ্রবণ মন্ত্র যেন হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বা বেদবাণী যেন সেই কর্ণে আমরা শ্রবণ করতে করতে বিদায় নিতে পারি। আমাদের সর্বোচ্চ ধ্বনি হলো ওম ধ্বনি, ওম। সেই ধ্বনি সর্বোচ্চ ধ্বনি, সেই ধ্বনি শ্রবণ করতে করতে যেন আমরা যোগ কাজ করতে পারি। আমাদের সেই গায়ত্রী মহামন্ত্র, সেই মন্ত্র যোগ করতে করতে যেন শেষের দিন আমরা বিদায় নিতে পারি। গুরুদেবের দেওয়া বীজ মন্ত্র শ্রবণ করতে করতে যেন আমরা শেষের দিন বিদায় নিতে পারি। এটা যেন গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা থাকে। আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের সেই দেহ যারা গ্রহণ করবে তারা যেন কৃষ্ণভক্ত হয়, সেটা গোবিন্দের কাছে আগে চাইতে হয় যে গোবিন্দ আমার শেষের দিনে আমাদের দেহটা যারা নিয়ে গ্রহণ করে নিয়ে যাবে তারা যেন সত্য সদাচারী হয়। এগুলো গোবিন্দের কাছে চাইতে হয়। তো আমরা এগুলো যেন আমাদের প্রার্থনার মধ্যে প্রার্থনা থাকে। আমাদের জয় জগতের সমস্ত কথা তো বলবই, সাথে সেই কথাগুলো যেন থাকে। গোবিন্দের কাছে আমাদের নিবেদন থাকবে যে আমরা সকাল বিকাল দুবেলা যেন ঠাকুর করে আমরা বসে প্রার্থনা করি। আমরা সর্বোচ্চ সাজে যেন গোবিন্দের কাছে, গোবিন্দ সাজ করতে বেশি ভালোবাসেন, কিন্তু আমরা সেটা আমার বাস্তব, আমার নিজের কথাই বলছি। তাড়াহুড়া যখন সৃষ্টি হয় তখন আমরা স্নান করে তাড়াতাড়ি গামছা একটা পরে ঠাকুর ঘরে বসে খুব তাড়াহুড়া করে মন্ত্র জপ করে যাই। ঠাকুর ঘরে কিন্তু এইভাবে করতে নেই। শাস্ত্র বলছি ঠাকুর ঘরে 2 ঘন্টা সময় দিতে হয় সকাল বিকাল। ঠাকুর ঘরে বসে ধূপবাতি জ্বালিয়ে দরজা বন্ধ করে মনের সমস্ত আকুতি নিতে জানাতে হয়। সন্ধ্যার সময় সমস্ত হিসাব ওনাকে দিতে হয়, তাহলে আর মৃত্যুর পর তাদের কোনো দুঃখ কষ্ট থাকে না। আর যারা প্রতিদিন নিত্য যুক্ত, যারা ভগবানের সাথে নিত্য যুক্ত, এই কথা দ্বাদশ অধ্যায়ে একটু আগে পারায়ণে শুনেছেন আপনারা। দ্বাদশ অধ্যায়ে যখন অর্জুন প্রশ্ন করেছিলেন ভগবান কি, যে এবং সততা যুক্তান যে ভক্তাস্তান পূজ্য পাওয়া সত্যি যে অস্করণ ব্যক্তমটা শান্ত যোগরুত্তম, হে ভগবান পৃথিবীতে তারা শ্রেষ্ঠ। যারা ব্যক্তভাবে তোমার উপাসনা করে আর যারা অব্যক্তভাবে উপাসনা করে তাদের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ। তদুত করে ভগবান উত্তর দিয়েছেন, মুই আবেশ মনোজমান নিত্য যুক্ত উপাসতে শ্রদ্ধাং প্রবদাস্তে নিযুক্ত কর্মতা।
ভগবান বলেছেন আমার মতে তারাই শ্রেষ্ঠ যারা মন সর্বদাই আমাতে আবেশিত। সে যেখানেই থাকুক তার মন যেন আমাতে আবেশিত থাকে। আমি যদি বানপ্রস্থ চলে যাই আর আমার মন যেন সংসারের দিকে থাকে, সেখানে গিয়ে লাভ নেই। আমরা যখন সংসারে থাকি আর মন যদি প্রতিদিন গোবিন্দের কাছে নিবেদিত থাকে, আটতে বসতে চলতে ফিরতে সব সময় যদি আমরা গোবিন্দের গুণকীর্তনের কথা শ্রবণ করি, ওনার সেই বাল্য লীলার কথা মনে মনে চিন্তা করি, উনি আমরা যে কোনো যারা শক্তি উপাসক তারা আছেন মনে মনে যদি চিন্তা করি কিভাবে দেবী উনি কালী রূপে এসে আমাদেরকে সেই মরু নামক অসুরের কাছ থেকে 1000 বছর শূন্য থেকে যুদ্ধ করে শূন্য আকাশে যুদ্ধ করে মরু নামক দৈত্যকে তিনি বধ করেছিলেন। সেই কথা যদি আমরা মনে মনে চিন্তা করি যে কিভাবে তিনি শ্রীকুকে বধ করেছিলেন, কিভাবে তিনি শম্ভুকে বধ করেছিলেন, কিভাবে তিনি নিঃশম্ভুকে বধ করেছিলেন, কিভাবে তিনি বারবার পৃথিবীর এই মহাসংকট থেকে সর্বশেষ তিনি আমাদেরকে মহিষাসুরের কাছ থেকে দেবী দুর্গা নামে যেভাবে আমাদেরকে পরিত্রাণ করেছেন, প্রতি মুহূর্তে তিনি আমাদেরকে পরিত্রাণ, আজকে তিনি দেবী যোগমায়া রূপে আমাদের গোবিন্দের সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছেন। তো মনে আমরা আসতে বসতে চলতে ফিরতে সবসময় যদি এই ঈশ্বর বা ঈশ্বরী অঈশ্বরের মতো ঐশ্বরী ওনার গুণকীর্তন যদি আমরা মনে মনে চিন্তা করি, এইভাবে করতে করতে যদি আমরা ইউরোপ থেকে বিদায় নিই, তাহলে আমাদের তো মঙ্গল অবশ্যই হবে। আমাদের আর জমলোক দর্শন করতে হবে না, সেটা তো জমলোকের কথা। আমরা এই পৃথিবীতে থাকবো কি করে উচ্চ বিলাসী উচ্চ আল্লাহ আমরা ঈশ্বরের হরির গুণকীর্তন করতে করতে কিভাবে আমরা এই সংসারে থাকবো? আমাদের অলঙ্কার হবে হরিনাম সংকীর্তন। যে আজকে আমরা অলঙ্কার বলতে যদি আমরা দেখি তিলক, যেমন তিলক মালা কিন্তু শাস্ত্রে সবার জন্য রেখেছে, যারা তান্ত্রিক, যারা বৈদিক, যারা তান্ত্রিক, বৈদিক এবং বৈষ্ণবীয় সবার জন্যই তিলক মালা প্রযোজ্য। যেখানে যারা তান্ত্রিক আছেন তাদের জন্য রক্তচন্দন, তিলক ললাটে থাকতে হবে, তাদের জন্য হলো রক্তচন্দন, আর ললাটে থাকবে বেল্লমালা, বেলের মালা। যারা শৈব তাদের থাকতে হবে, তো তাদের গলায় থাকবে রুদ্রাক্ষের মালা। আর যারা আছে সেখানে গোপীচন্দন, রক্তচন্দন এবং বৈষ্ণবদের জন্য হলো গোপীচন্দন। গোপীচন্দন হলো সেটা বৃন্দাবনের ব্রজগোপীরা যেখানে নৃত্য করতেন সেই জায়গার যে মাটিগুলো সেটাকে বলা হয় গোপীচন্দন। তো সেখানে হলো গোপীচন্দন, সেখানে হলো রক্তচন্দন, এগুলো আমাদের প্রত্যেকের অলঙ্কার থাকতে হয়। তো তিলক ভাগবত তো ভগবান বলেছেন তিলকহীন কপাল আর শ্মশান আমার মধ্যে কোনো প্রভাব নেই, ভগবান কিন্তু সুন্দরভাবে বলেছেন। তো আরো বলেছেন যে কণ্ঠে কণ্ঠী নাই ওই কণ্ঠে ডাক আমি কোনো কালে শুনি না। তো এখানে কণ্ঠী থাকতে হবে, রুদ্রাক্ষ, বেল্ল বা তুলসী, কণ্ঠে মালা কিন্তু থাকতে হবে, হ্যাঁ সুগন্ধিত মালা থাকতে হবে। তো আমরা এই মালা সবারই থাকতে হবে। যারা শিব উপাসনা করে যাবে তারাও বিষ্ণু ধামে যাবে, সেই জায়গা তো একটাই। তো ওই বিভিন্ন পথ বিভিন্ন মতে আমরা আমাদের মূল গন্তব্য স্থান হলো সেই বৈকুণ্ঠটা, আমরা সেখান থেকে আমরা এসেছি। সেই শ্লোকে যেটাতে আছে ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মহবি ব্রহ্মগ্ন ব্রহ্মণা হতাম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্য ব্রহ্মকর্ম সমাধিনা। তো আমরা যেখান থেকে আছি সেখানেই যাব, কিন্তু তার আগে এই সংসারে আমরা যে আছি সেটা তো আমাদের ব্রহ্মপুরাণে 905 পৃষ্ঠায় দেবী উমাদেবী প্রশ্ন করেছিলেন, কিংশিলতি সমাচার পুরুষ করছে কর্মটি স্বর্গম সমর্থপদ্ধতি সম্প্রদানেন কেন। যে পৃথিবীতে কেউ লম্বা, কেউ বাচ্চা, কেউ সুশ্রী, কেউ বিশ্রী, কেউ সুজ্ঞানী, কেউ প্রজ্ঞানী, কেউ ধনী, কেউ গরিব, কেউ কালো, কেউ সুন্দর, এমন হলো কেন? এই কথা কিন্তু উমাদেবী ব্রহ্মদেবকে বলছিলেন। ব্রহ্মদেবকে বলছেন যে ব্রহ্মদেব আমি তো আপনাকে আদেশ করেছিলাম যে সর্বজীব সমন্বিত সর্বজীব সমদয়া, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। তো আমরা প্রথম যখন সৃষ্টি করে ব্রহ্মাই সৃষ্টি করেছেন, দেবী উমার আদেশই সৃষ্টি হয়েছে। তো এখানে
সৃষ্টির পর উনি ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করছেন, আপনি এমন করলেন কেন? আমার তো প্রত্যেক সন্তান কার্তিক গণেশের মতো সুন্দর চাই, তো আপনি কেউ লম্বা কেউ বাচ্চা এভাবে তৈরি করলেন কেন? কেউ ধনী কেউ ধন দিলেন না, এমন কেন? তো ব্রহ্মাদেব বলেন যে আমি তো দেবী সুন্দর করে সৃষ্টি করছি, যে আমি প্রত্যেক সন্তানকে আমি আপনার প্রত্যেক সন্তানকে আমি সর্বজীব সমন্বিত সর্বজীব সমদয়, সবার প্রতি আমার সমান দয়া ছিল, আমি সবাইকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছি। তো তোমার ছেলেরা সর্বাঙ্গে খাদা লিপন করে জন্মান্তর বাদে মলিনত্ব লাভ করেছে, সেই দোষটি আমার নেই। অর্থাৎ এই জন্য সবাই সৃষ্টি করছি কে তোমার আরাধনা করতো। এরা যে এখানে আরাধনা না করে এরা ওই দিকে ওইদিকে সময় কাটাইছে, যেটা ভগবান অষ্টমাতে তারা কোনো সময় দিয়েছে না। তো তারা পরবর্তীতে তারা বিভিন্ন জনিতে নিম্ন জনিতে তাদের জন্ম হয়েছে, জন্ম হয়েও আবার ভগবত সঙ্গ লাভ করে করে আবার উঠতে আবার এভাবেই আসা যাওয়া চলছে সংসারে। তো তারপর উমাদেবী একটির পর একটি প্রশ্ন করতেই থাকলেন। উনি তো সবসময়, আমরা তো উমার নাম পারলে বছর একবার দুর্গা পূজায় 15 দিন আগে মনে হয়, এত মনোমত খুব একটা থাকে ওঠে না, কিন্তু উমাদেবী প্রতি মুহূর্তে আমাদের কথা স্মরণ করেন, সে আমাদের পুরাণগুলো সেগুলো প্রমাণ করে দিচ্ছে। তো উমাদেবী এবার বলছেন, তারপরে কি আপনারা পৃথিবীতে যাবেন না? তো পৃথিবীতে আমাদের সন্তানরা অনাহারে অর্ধাহারে কত রোগ অসুখ বিসুখ কত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করছে, সেখানে কি আপনারা যাবেন না? তখন শিব বলছেন, হ্যাঁ ঠিক আছে যাবো। তো আমি যদি শিব দেশে যাই, আমি যে বাসে আমি ডুমোরান কিনে যেভাবে আমি থাকি এভাবে যদি যাই তোমার সন্তানদের মধ্যে, তো তারা তো আমাকে দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে আর এখানে থাকবে না। তো আমি তো ওই রূপে সেখানে আমি যাইতে পারবো না। সব ব্রহ্মা যদি যান সেখানে, ব্রহ্মাকে দেখেও কেউ এখানে থাকবে না। বিষ্ণুকে চতুর্ভুজা দেখে মানুষ পলায়ন করবে। এমনি তো সমাদরে পূজা করে, এমনি তো মানুষের সমাদরে মূর্তি নির্মাণ করে কত শ্রদ্ধা ভক্তি ভরে পূজা অর্চনা করছে। যদি সত্যি সত্যি সেখানে ভগবান চতুর্ভুজ নারায়ণ এসে উপস্থিত না একটু নড়াচড়া দেন, তখন তো এখানে কোনো ভক্তিও থাকবে না, আর সেখানে ভক্তও থাকবে না। তো এই রূপে তো আমি যেতে পারবো না। তো এবার মা বলছেন যে কি রূপে যাবে? বলছেন যে আমি ওই রূপে যাবো গুরুদেবের মধ্যে। যখন গুরুদেব আসবে তখন গুরুদেবের মধ্যে আমরা 3 জন যাব, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর। যার বাড়িতে গুরুদেব যাবেন তার বাড়িতে গুরুদেবের মধ্যে সেখানে আমরা ওই বাড়িতে যাব। আবার আধা খান শ্লোক আছে, আগেও নয় পরেও নয়, সে আগেও গেতাম না পরেও গেতাম, ঠিক এই সময় যাই না। তো এবার আমাদের নিশ্চিত হলেন, তিনি আনন্দিত হলেন যে সত্যি আমার সন্তানরা অত্যন্ত, আপনাদের 3 জনের দর্শনে আমার সন্তানরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবান হবে, আমি অত্যন্ত আনন্দিত আর অত্যন্ত কৃত হয়েছি। দেবী বললেন। তারপর দেবী এবার আবার তিনি সন্তানদের কিভাবে মঙ্গল হবে সে চিন্তা করছেন, যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি তো যাবেন, তো বাড়িতে গেলে কোন দিকে বসানো হবে? গুরুদেব যে বাড়িতে যাবেন ওনাকে কিভাবে আমার সন্তানরা কিভাবে বসাবে, কিভাবে বসালে মঙ্গল হবে? আমরা তো গুরুদেব আইলে বাড়িতে আইলে পরে ও একটা ঘরের ওয়ালের কিনারে দেওয়া নিয়ে আমরা একটা চেয়ার দিই, যাতে সবার ভক্তি প্রণাম করতে সুবিধা হয়। না, শাস্ত্র বলছি যে মধ্যগৃহে উঠানো হলো মধ্য উঠানো, আর গড়ে থাকলে মধ্য গড়ে গুরুদেবকে বসাতে হয়। গুরুদেবকে মধ্য গড়ে মধ্য, তো বলছে মধ্যগৃহে বসানো যাবে। তো মাধবী বলছেন আমার সন্তানরা কিভাবে কি মন্ত্রে প্রণাম করবো? ওই তখন ব্রহ্মপুরাণ থেকে সেই মন্ত্র এসেছে যে যেহেতু এখানে 3 জন আসবেন, যে গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর, গুরুদেব বা গুরু সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। তো এখানে বলা হয়েছে যে গুরু, ওই গুরুকে, ওই যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আর আমার গুরু, যে আমার বাড়িতে যে গুরু আত্মা আছে ওনার মধ্যেই সেই এখানে তিনি এসে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তো ওমা বলছেন তো ঠিক আছে প্রণাম তো করলো। আমার সন্তানরা যদি প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে, আমার সন্তানরা যদি গুরুকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে তাহলে তো মঙ্গল হবে। সেখানে যমরাজ ছিলেন, তিনি উঠে গেলেন, তিনি বলেন না সেটা আমি সেটা তাহলে আমার কোনো কাজ থাকবে না। আপনার সন্তানরা যদি গুরুকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে, যদি অনাচারী, যদি কঠিন অনাচারী ব্যক্তিও থাকে, আর গুরুকে যদি স্নান সন্ধ্যা করে একবারকারই প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করে, তো ওই জন্মে তার আর জন্ম তাকে স্পর্শ করতে পারে না, সেটা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। তো আমরা এইভাবে গুরুকে আমরা যেন গুরু বাড়িতে আসলে যেন আমরা মধ্যগৃহে বয়ে যেন রশি না টানি,
আমরা কত দোলনা জ্বালাই দোলনা আমরা দোলাইব এই জন্য যে এখানে যিনি আছেন রাধার গোবিন্দ, এখানে যে লোক আছেন এটা মূলত হইল আমরা জীবাত্মার পরমাত্মা। শ্রীমতী রাধা শ্রীমতী কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বাস করে। আমাদের মতির স্থানে মতি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের স্মৃতি শক্তি প্রকট থাকে, মানে আমাদের মতির স্থানে যখন মতি থাকে, যেন আমাদের শ্রীমতী। শ্রীমতী কোনো বিশেষ মহিলার নাম না। শ্রীমতী হইল আমার মতি সুন্দর থাকলেও এইটা নাম হলো শ্রীমতী, অর্থাৎ আমার মতির স্থানে যদি মতি থাকে এটাকে বলা হয় শ্রীমতী। তো এখানে হইল শ্রীমতী আর পরমাত্মা। পরমাত্মা হলেন ঈশ্বর। আমাদের দেহে দুইজনই বাস করেন, একজন হলেন পরমাত্মা আর একজন হলেন জীবাত্মা। তো আমাদের জীবাত্মা আর পরমাত্মার মহামিলন ঘটানোর জন্যই আমাদের এই আয়োজন। এত জপ তপ তপস্যা এতটার প্রয়োজন হলো আমাদের, যে আমাদের গুরুই আমাদেরকে সেই সম্পর্কটা মানে জোড়া লাগিয়ে দিতে পারেন, আর পারেন যোগমায়া। আমরা যখন সংকটে পড়ে যাই তখন যোগমায়া এসে আমাদের এই জীবাত্মার পরমাত্মার মধ্যে যে বিচ্ছেদটা, একই দেহে থাকে জীবাত্মার পরমাত্মা। এই জীবাত্মার পরমাত্মারে মানে পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার সম্পর্ক হইলে মানে সে ব্রহ্মজ্ঞানী। যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্মা আর পরমাত্মা সংযুক্ত না হইব তোমার সে ব্রহ্মজ্ঞানী না। আমরা কইতে পারি আমরা ব্রাহ্মণ কুলে জাত, আমরা ব্রাহ্মণ পরিবার, আমরা জন্ম হয়েছে শরীরটা ব্রাহ্মণ, কিন্তু জীবাত্মার পরমাত্মার যত এক না হইব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ব্রহ্মজ্ঞানী না। হয়তো আমাদের 7 পুরুষ 8 পুরুষ 10 পুরুষ আগে দেখা গেছে তারা কেউ দেখলে পড়ি চোখ মুজা হইতে পারতো, তারা এই কেতার লেগে আইসে পারি, কিন্তু আমরা এরকম পারছি না, তাদের মতো তো আমরা পারতেছি না। যেমন আমাদের পিসামশাই দাদনী এর বড় বাবা না, এর বড় বাবা ওই শেষ পণ্ডিত, কেউ বাড়িতে গেলে পর ওই কিতার লেগে আইসো বা হইতে 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 তাই সব কিছু হয়ে দিতেন পিসামশাই। তো তিনি তো পরে তাই আউট করে ওই দেখা যায় দেখছেন যে বাড়িতে থাকলে যে আমার আত্মা থেকে বৃন্দাবনে বিভিন্ন তীর্থে ওনার সময়গুলো কাটাইছে। যেমন আমাদের যেটা মাসে আমাদের বাবার বড়জন যিনি 3 নম্বর তাই ব্রহ্মচারী, তাই না ওইভাবে হঠাৎ করে দেখা যায় সেটা করতে আস্তে আস্তে দেখা যায় এমন সাধারণ ভোজন করতে হলে ব্রহ্মচর্য করতে বিদায় দিচ্ছে পূর্ণ ব্রহ্মলিত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের জীবাত্মার পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি না হইব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বারবার জন্মাও আর যাও না, আসা যাওয়া এটি আমাদের সার থাকবো। তো আমরা প্রথমত আমরা যে আমাদের জীবাত্মার পরমাত্মা এখানে যে রূপটা আছে, ঝুলনের যে মূল রূপটা, যদিও এখানে আমরা ভাগবতীয় দৃষ্টিতে দেখতেছি যে যখন এই দোলনার মধ্যে উঠছিল, দোলনার মধ্যে তারা যেদিন উঠছিল সেদিন ছিল শুক্লা একাদশী, শ্রাবণের শুক্লা একাদশী দিন। কৃষ্ণ আর কৃষ্ণপক্ষের কৃষ্ণরা হইল দ্বাদশ গোপাল, কৃষ্ণের কারা ছিল 12 জন, আর শ্রীমতী এদের আসলে অষ্টসখী, এরা হলো 8 জন। এরা প্রতিদিন ওইখান থেকে আইটা যেত, তখন তো গাড়ি ঘোড়া আসলে যমুনার ভারে ভারে রাস্তা। এই কৃষ্ণ তো গুছারণে গেলে রাধার বাড়ি যাবই, আর রাধার যেদিন মানে যখন তারা উত্তর গোষ্ঠে যাইত এই দিন শ্রীমতী তার 8 জন সখীরে লইয়া, উনি স্যার আরো 7 জনরে লইয়া তারা যেত কৃষ্ণের বাড়ি তাদেরকে খেলাধুলা করতো, মানে এমনভাবে খেলাধুলা করতো যে তারা যেন কৃষ্ণ উচ্চারণ থাকলে যেন এরা খেলবো ঠিক, কিন্তু কৃষ্ণরে যেন দেখা যায়, এইভাবে তারা খেলাধুলা করতো। তো তখন কৃষ্ণর বয়স দুলন যাত্রা যেদিন উঠলেন কৃষ্ণর বয়স হলো 8 বছর 3 মাস 11 দিন। কৃষ্ণর বয়সটা হলো 8 বছর 3 মাস 11 দিন, আর এর ছোট হইল শ্রীমতী মানে রাধা। তো রাধা আইসন কৃষ্ণর বাড়ি আইয়া যেদিন তো খেলাধুলা করিয়া যেদিন সাথে নাই বলাইও নাই, দ্বাদশ গোপাল যারা এরাও আইয়া দিনে প্রচন্ড শ্বাস করছে, শ্বাস করার পর দেখা যায় এরা আস্তে আস্তে সরে গেছে, কৃষ্ণের বাড়ির দিকে সরে গেছে। এটাও যোগমায়ার একটা লীলা। তখন নন্দ মহারাজে দায়িত্ব দিতেন যে কইতেছেন সন্ধ্যা হইয়া যাইতেছে গিয়া কৃষ্ণ তুমি শ্রীমতীর একটু বাড়িতে পৌঁছাই দাও। তখন কৃষ্ণ আর এরা 2 জন আস্তে আস্তে যমুনার পাড়ে আইসে যাইতেছেন, যাইতে চতুর্থে কেমন অন্ধকার হয়েছে, এমন মেঘাচ্ছন্ন হয়েছে, তারা আরো কিছু দিয়া দেখে এখানে সুন্দর একটা গড়, যেটা মানে যাওয়ার সময় উনি দেখে গেছে না, ইয়া দেখে লতা পাতা খুব সুন্দর একটা গড় সাজানো। তো এটা আমাদের আস্তে আস্তে দাঁড়াইছে, বৃষ্টি যেমন আইতেছে তো আমরা এই গড়টার মধ্যে দাঁড়াইতাম পারি, এইখানে ইয়া দেখে এখানে দেখে দোলনাও আছে। উনি ভাবতেছে এইটা যে বানাইছে অত্যন্ত শৌখিন মানুষ, আর এরকম শৌখিন মানুষ আমরা বৃন্দাবনে দেখতেছি না। কৃষ্ণ রাধা দুজনের শ্লোক আছে,
তো তারা দুইজনে এটার মধ্যে আলোচনা করতেন যে যে এত মানে এত সুন্দরভাবে এত সুন্দর কারুকাজ করছে আর এত সুন্দর করে দুলনাটা বানাইছে, তা উনি অত্যন্ত রুচিসম্মত। তো যারা বানাইছে কি জন্য বানাইছে এটা তো আমরা জানি না। তো বৃষ্টি যেত হইতেছে আর আমরা এখন এখানেই অপেক্ষা করি। এখন এখানে খালি ঢুকছে না আর বৃষ্টি, এত বৃষ্টি আইছে এখন দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে এখন যে দুলনা যেমন আসলে আমরা বই যে ওই বানাই থাকে যে দৃশ্য বানাই থাকে, আমরা এখন এটার মধ্যে বইয়ে আমরা এই থাকি। এখন তারা রাধার গোবিন্দ দুজন ঘন্টার মধ্যে বইছেন, বর পর দেখা যায় এটা অটোমেটিক দুলতে আছে, কেউ দুলানি লাগে না, কারণ এত যুগমায়া আসেন। যুগমায়া একটা উদ্দেশ্য, দুর্গার তো আরেকটা উদ্দেশ্য শক্তি কেন কাজ করতে হবে। তো এটা তখন দুলতে আসে, দুলতে দুলতে এইভাবে গেছে 5 দিন 5 রাত্র। 5 দিন 5 রাত্র ঝড় বৃষ্টি আসছিল, এই জ্বর তুফান। এদিকে যে উনি নন্দ মহারাজ যে ফাটাইছেন পাইনোয়ার খুঁজছেন না যে কৃষ্ণ হয়ে আছে, আর এদিকে তো শ্রীমতী বাড়িতে নাই। তা ওনার বিশ্ব অনুরাজারও এক মেয়ে, এও শেষ বয়সে একটা মেয়ে, কত সময় ধরে মেয়ে। তো উনিও তো মেয়ে ছাড়া মানে থাকতেই পারে না, কিন্তু দেখা গেছে যে 5 রাত্র হয়ে গেছে এরা মেয়ে রে খুঁজছি না কেউ, এটাও যুগমায়া লীলা। তো এদিকে গেল 5 রাত্র, এদিকে গেল 5 দিন পরে বৃষ্টি থামছে। 5 দিন পরে বৃষ্টি থামছে, এতটা রাত্রে দিনে 24 ঘন্টা আলো দিছে সেখানে, যে কুঞ্জটা বানানো আছে, দুলনার যে কুঞ্জটা বানানো আছে। তো বৃষ্টিটা থামছে, বৃষ্টিটা তো কমায়া। তো এরপরে দেখা গেল যে হঠাৎ করে তারা বলতেছে কৃষ্ণরে যে পাঠাই আমাদের কৃষ্ণ হই, যেমন এরা পাগলের মতো এই গোকুলে এখানে সব মানে এরা তো কৃষ্ণগত বলতে এটা যে খালি শ্রীমতী মা যশোদার ওই যে ছেলে এটা না, ইয়া প্রতিবেশী যারা আছেন এরা কেউই কৃষ্ণ ছাড়া থাকতে পারতো না। যখন শুনছে কৃষ্ণ নাই এরা সব একদল বাইন্দা একসাথে রওনা দিছে যে কৃষ্ণরে পূজা এই যমুনার পাড়ে পাড়ে যাইতেছে। এই দেখে তারাও যমুনার দল বাইন্দা মানে কার লাগে এই রাধারানী লেগে রাধারানীর খুঁজতে খুঁজতে তারাও দল বান্ধে একবারে সব আইয়া সমবেত হয়েছে। ওই এক পদায় যমুনার পাড়ে আইয়া দেখে যেখানে এই ঘরটা তো এর আগে তুলে কেউ দেখছে না, বৃষ্টির আগে এই ঘরটা কেউই কোনো কালে দেখছে না। অথচ এখানে আমাদের দেখা যায় তারা এখানে দুলনা এখানে দুলতা আছে, তারা দেখে শান্ত। এখন আইয়া তারাও বুঝলে তারাও দুলানি থাকছে, এখানে মায়েও জ্বলাইছে, ছেলেও জ্বলাইছে, আত্মীয় স্বজন দাদুর গোপাল অষ্টসুখী মানে সবে মিললাই দুলনাতে জ্বলাইছে। জ্বলানোর পরে এখন প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের পাশনে একটা দেবসভা আছে, প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানের পাশনে একটা দেবসভা এখানে এই ঝুলন অনুষ্ঠানে যেটা মাহিত্যগুলো বর্ণনা করেছে। এখন দেখো তাদের প্রশ্ন হলো যে এই যে ভগবানের যে অপাকৃত চিন্ময় লীলা, এখানে এই লীলা শ্রবণ করলে দর্শন করলে মানুষের কি মঙ্গল হইবে। তখন বললো যে এটাই আমাদের 3টা অনুষ্ঠান হলো নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠান। ঝুলন করলে এটা কোনো স্বার্থ নাই, এটা নিঃস্বার্থ ভগবানের সাথে ভালোবাসা, যে তুমি পরমাত্মা, তোমার আমি জ্বলাইতেছি, মানে তোমার সঙ্গে আমার মন হদুলো, শ্রীমতীর জায়গাতে আমার মন থাকবো এখানে, যে আমার তুমি গোবিন্দর সঙ্গে আমার মনটাও সেখানে হলো। এই তো এইভাবে যেমন রথযাত্রার সঙ্গে পরমাত্মার সঙ্গে আমার জীবাত্মা যেন এখানে যাত্রা করে, দোল যাত্রা। এই যাত্রাগুলো যেন আমরা এই মনুষ্য জন্মে করার মতো মানসিকতা, এটাও পূর্বজন্মের মহাত্মাদের কৃপা ছাড়া সেটা সম্ভব হয় না। এমনি পারবো একটা অনুষ্ঠান করলেই তো একটা পার্টি অনুষ্ঠান করলেও অনেকটা আবশ্যক হয়ে যায়, কিন্তু গোবিন্দ এটা মানে একটা দোলনা, একটা তো এটা তো আর অট্টালিকা লাগে না, দুটা পাশের কুটিটা লাগে যে দুলবো এই মানসিকতার তৈরি হওয়াটা, এটাও যেন মন্ত্র কথা সবাইকে লাগে। এটা ওই যে দুলনের মাহিত্যতা আমি দেখছি, এটা যেন এই যেখানেই ঝুলন হয়, বাড়িতে না যেখানে ঝুলন হয় সেইখানে ঝুলনিকে উপস্থিত হয়ে গোবিন্দকে একটু ঝুলানোর চেষ্টা এটা যেন করা হয়। এটা শাক্ত নাই, এটা বৈষ্ণব নাই, এটা মূলত সব এক পাঠ করে রাখছে আমরা এখানে, এরা কিন্তু একখানো। আমরা এই সংসারে আইয়া আমরা শাক্ত একখাইন্দা বই, বৈষ্ণবরা আরেকখাইন্দা বই, আরেকজন তান্ত্রিকরা আরেকখাইন্দা বই, আমরা দূরত্ব হয়েছি। কিন্তু যারা উপাসনা করি তারা কিন্তু একটা বইয়া খায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এটা তো একখানো থাকে, এরা তো একখানো, এরা তো একে অন্যের সাথে একে আরেকজনের পূজা করে। এরা যেমন রামচন্দ্র দুর্গা পূজা করছেন সীতা উদ্ধারের সময়, আবার দেখা যায় এই কাত্যায়নী ব্রতের সময় ব্রজগোপীরা আবার দুর্গা পূজা করছে, এরা দুর্গা পূজা করছে, এরা তো কথা বৈষ্ণবী রানী বিষ্ণু আরাধনা বৃন্দাবনে যারা তো বৈষ্ণব, যারা আবার কাত্যায়নী দুর্গা পূজা করছে।
আমরা হ্যাঁ আদ্যাস্ত চম্পল দেব বিষ্ণু খুশি তো এখানে দেখা গেছে এরা একে অন্যের সঙ্গে একজন একজনের পূজা করে। তো আমরা এখানে কাটা শাক্ত কাটা সইব আমরা এখানে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া, কারণ ঈশ্বর যারা শিব হোক কৃষ্ণ ভক্ত, কৃষ্ণ না মানে শ্রী হরির ভক্ত, কৃষ্ণ ভক্ত পরে আইছেন অবতার। আমরা শ্রী হরির ভক্ত, যে সমস্ত পৃথিবীতে যত দেবতা আছে সব শ্রী হরির ভক্ত, আর আমরাও তাদের ভক্ত। শ্রী দেবতা অনেক আছে দেবতার প্রভাব খায় না, এটা তো অজ্ঞাতাবশত দেবতার প্রভাব খায় না। এটা বলতে যে পৃথিবীতে সবথেকে বেশি মানসিকভাবে দুর্বল হইল যে দেবতার প্রভাব খায় না। কারণ প্রত্যেকজন দেবতা হলো বৈষ্ণব, প্রত্যেক দেবতা বিষ্ণু ভক্ত। 33 কোটি দেবতা স্বর্গের নন্দন কাননে পরিবেষ্টন হইয়া থাকে, যে সবসময় প্রভুর দর্শন করবার লাগে। তাদের কোনো কাজ না যে আমার এই চোখ দিয়ে যেন প্রভুর দর্শন করতাম পারি, এটা তাদের প্রার্থনা। সর্বোপরি যে জীবনের সমস্ত মানুষের মনের তৃপ্তি মনোবাসনা পূর্ণ হয়, যেখানে ঝুলন হয়, যেই কানে ঝুলন হয় রথযাত্রা হয়, আর যেখানে দোলযাত্রা হয় ওই এলাকাতে ওই পুরে ওই এলাকা পুরলেকে গেছে সংস্কৃত তো পুরলেকে আমরা বলি গ্রাম, ওই পুরে কোনো অমঙ্গল সৃষ্টি হয় না, এটাই মানে বর্ণিত আছে শাস্ত্রে। তো এখানে সবের মঙ্গল হয়। তো আমরা তো যে অনুষ্ঠানগুলো করি এটা তো সার্বিক মঙ্গলের জন্যই অনুষ্ঠানগুলো করা, আর প্রার্থনা তো এটি থাকি। তো যাই হোক আমরা তো সময়ও অনেকটা হয়ে গেছি, তো এখানে প্রসাদ পাবো। তো সর্বোপরি যেখানে আসুন আপনারা, এটা তো লাইভ অনুষ্ঠান তো অনেক দূর থেকে দেখতেছে। তো এখানে সবার কাছে বিনীত প্রার্থনা থাকবো, অন্তত জীবন অনুষ্ঠানে তেমন কষ্ট লাগে না। আমরা যখন শুরু মা আর আমি যখন জীবন করতাম ছোটো কালে, তখন আমরা ছোট করে একটা বাক্স মানে এখানে আমরা জীবন শুরু হয়েছিল। আজকে না বহু পূর্বে আমরা জীবন শুরু হয়েছিল। তো এভাবে একাই জীবন শুরু। একটা গোবিন্দের একটা মূর্তি, গোবিন্দের একটা ছোট ফটের মধ্যে বা মূর্তির মধ্যে ছোট করে একটা সিংহাসন একটা দোলনা বানাইয়া শিশু বাচ্চাদের মতো বুঝে হ্যাঁ শুরু কি যে কোনো মানে এই তিথির এই 5 দিনের যে কোনো করতে পারবো না প্রথম থেকে বিধিটা হলো এটা অনুষ্ঠান শুরু করতে হবে একাদশী থেকে। একাদশী রাত্রে থেকে পূর্ণিমায় শেষ হবে। পূর্ণিমা একাদশী মানে প্রতিপদে নিতে পারতো না, পূর্ণিমার ভিতরেই দোলনার থেকে নামাই লিখতে। আর দশমীতে মানে একাদশী থেকে শুরু হইব আর কি। দশমীতে অধিবাস বলতে অধিবাস মানে প্রিপারেশন, অধিবাসটা তো প্রিপারেশন। আর এরপরে ওটা দোলনাতে তুলতে এইভাবে করলে পরে খেতা হইব, যেটা আমরা এটা একান্ত মানে আমার শেষের দিনের জন্য সেটা অনেক কাজ হইব। আর এইভাবে ভগবানের ভালোবাসা তো এইভাবে আদায় করতে হবে। আর জোর করে টাকা পয়সা দিয়ে অর্থ দিয়া রাজভোগ দিয়ে ভগবানকে লাভ করা যায় না। যখন একা হাঁটতে একা যখন মানুষ ঘরে বসে থাকে, এই সময় বইয়া অন্য চিন্তা না করে যদি ঈশ্বর চিন্তা করে, নাম জপ করে, তাহলে সেটা মঙ্গল। মনে মনে মানুষের কল্যাণ চিন্তা করা, এটাই ব্রহ্মজ্ঞান। যে জ্ঞানে মানুষের কল্যাণ হয় তার নামে ব্রহ্মজ্ঞান। আমরা ব্রহ্মকে চোখে দেখি না, কিন্তু যার সাহায্যে আমরা চোখে দেখি তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মকে ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না, কিন্তু যার সাহায্যে আমাদের কণ্ঠ কথা বলতে পারে তিনিই ব্রহ্ম। আমরা কর্ণ দিয়ে যে কর্ণের শ্রবণ শক্তি যে আমরা যার সাহায্যে আমরা শ্রবণ করতে পারছি, সেই শক্তিটার নাম হইল ব্রহ্ম। তো যেখানে ব্রহ্ম হলো অগ্নিস্বরূপা, যেখানে মিথ্যা আছে সেখানে ব্রহ্ম নাই। ব্রহ্ম হলো সত্যের উপরে ভাসমান। সত্যম রূপম পরম ব্রহ্ম সত্যি পরমন্তব্য সত্য সর্বমূলক্রিয়া সত্য পরমজি। সত্য হইল পরম ব্রহ্ম, যেখানে সত্য আছে এখানেই ব্রহ্ম স্থাপিত করে। সৎ ব্যক্তির মধ্যে ব্রহ্ম বেশি ভাসমান থাকে। যে আমি অনেক শাস্ত্র কইলে অনেক বড় পণ্ডিতই গেছি, ব্রহ্ম আমার বিদ্যায় ওইটাও না। ব্রহ্মটা হলো আলাদা জিনিস। ব্রহ্ম তো লাভ করা যায়, ব্রহ্মিষ্ঠ হওয়া যায় না। ব্রহ্মিষ্ঠ হলো ভিন্ন জিনিস। ব্রহ্মিষ্ঠ হলো জীবাত্মার পরমাত্মার মহামিলন। যখন একজন ব্রহ্মিষ্ঠ হইব, তখন তার মধ্যে আর প্রভেদ থাকতো না। যখন একজন ব্রহ্মিষ্ঠ হইব, তখন তার মধ্যে আর কোনো প্রভেদ থাকতো না। সেটা যেটা আছে তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী সন্তুষ্ট যেন কোনটি অনিকৃতস্থির মধ্যে ভক্তি নামে প্রিয় নরক। তুল্য কেউ সাথে নিজের তুলনা করতে পারতো না, কারো নিন্দা করতে পারতো না, একজনেরও না।
নিন্দা আমি যদি আত্মকেও করি, একজনের বিরুদ্ধে করি, যেখানে ব্রহ্ম আছে এই জ্ঞানটা আসাটাই তার নাম ব্রহ্ম। যে আমার মধ্যে যেরকম ব্রহ্ম, প্রত্যেকটা প্রাণীদের মধ্যে এইরকমই ব্রহ্ম। যে যেখানে আছে প্রত্যেকই ব্রহ্ম দ্বারাটি পরিচালিত, ব্রহ্ম শক্তিহীন, কেউ নড়াচড়া করার মতো কোনো শক্তি নেই। তো সব জায়গাতে ব্রহ্ম বিরাজমান। এবার এই চিন্তাটা করতে হইব। তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী সন্তুষ্ট যেন সঞ্চিত। ঈশ্বর যারে যা কিছু দিয়েছেন তার উপরে সন্তুষ্ট থাকতে হইব। যার চেয়ে বেশি আমার প্রয়োজন নাই, আমার যতটুকু প্রয়োজন আছে তা ঈশ্বর জানেন। তার মনের ভাবনাতে এই ভাবনা থাকতে হবে যে আমার যা প্রয়োজন আছে তা ঈশ্বর জানেন, আর আমার পরিমিত তাই তিনি আমাকে দিয়েছেন। এইভাবে যেন ওনার ঈশ্বরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে উনি সুখী। ঈশ্বর যারা যেভাবে রেখেছেন সেইভাবে সেন সুখী। আয়তাস করে কোনো লাভ নেই। আর ওই শেষ একটাই থাকবে, আমি আর সময় নিচ্ছি না, সেখানে কথা পাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তো সকলের মঙ্গল কামনা করি। সেই জুলন উৎসব যেন এইবারের জুলন উৎসব উৎসর্গিত পৃথিবীর করোনা ভাইরাস সংক্রমণে মৃত আত্মাদের উদ্দেশ্যে তারা যেন গোবিন্দের কৃপার পথে যেন তারা ঠাঁই পায়। আর আমরা আগামী দিন আবার প্রার্থনা করব যে সেই মহামারী যেন, এমনকি আমার চিরশত্রু যারা আছে তাদেরকেও যেন সেই ভাইরাস আক্রমণ না করে। সংসার জীবনে থাকতে হলে আমাদের শত্রু মৃত্যু নিয়েই থাকতে পারে। তো গোবিন্দের কাছে এই প্রার্থনা থাকবে, হে গোবিন্দ, তুমি আমার শত্রুদেরকেও এই ভয়ঙ্কর তুমি প্রদান করিও না। সবাই যেন ভালো থাকে, সুস্থ থাকে, সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকে এখানে সমাপ্ত দিচ্ছি। সর্বসা মঙ্গলং ভয়াৎ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কচ্ছিৎ দুঃখ ভগবতে। পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখে থাকুক, কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করে। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি। হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হ্যাঁ, দেখতে